Hello everyone. So in previous lecture video we have started with our new units, that is diuretics. In this diuretics, in previous lecture we have seen the introduction to diuretics. Then we see the four major sites of nephron where the diuretics primary act. Then we see the definition of diuretics, what is meant by diuretics. Then we see the classification of the diuretics. The diuretics are majorly classified by two ways. Okay, then we see what is meant by the high ceiling diuretics or loop diuretics, or what is meant by low ceiling diuretics. Okay, then we see what is the first compound belong to this diuretics category, that is furosemide. In that we see the structure, chemical formula, then IUPAC name of the furosemide, then physical properties, storage, stability, uses, pharmaceutical formulation, as well as the brand names of the furosemides. Okay, so what is meant by basically diuretics? Diuretics is the actually agent or compound which are increase the urine output. Okay, असे कंपाऊंड की जे युरिनचा आउटपुट काय करतात, इनक्रीज करतात. अँड व्हॉट आर द मेन फोर मेजर साइट्स along the nephron which are responsible for sodium ions and other ions? There are PCT, that are proximal convoluted tubules. Okay, ascending loop of Henle, distal convoluted tubule, late distal convoluted tubule, and collecting duct. Then we see clinical uses of diuretics. Then what is meant by diuretics? The definition of diuretics: the diuretics are the drugs which increase the rate of formation and excretion of the urine through kidneys. They increase the excretion of sodium ion and other ions along with water by decreasing its reabsorption or osmotic action, or by antagonizing the action of aldosterone, that is antidiuretic hormones. Okay, then we see classification. So basically two types of classification. Okay, then we see furosemides. What is the IUPAC name for the furosemide? It is there are two IUPAC name. One is by parent name as a anthracnolic acid, and one is by parent name as a benzoic acid. Okay, so 4-chloro N-furfuryl 5-sulfamoyl anthracnolic acid, or we can write down as a 4-chloro 2-furfuryl amino 5-sulfamoyl benzoic acids. Okay, so these are the structure and IUPAC name for the furosemides. Okay, then we see in detail the monograph of this furosemides. Okay, so then next compound, okay, from this diuretics units there is chlorothiazides. Okay, next compound is the chlorothiazide. So this is the structure of chlorothiazide. Structure is not asked in exam मध्ये याचं स्ट्रक्चर विचारलं जात नाही, पण furosemide विचारलं जातं. Okay, so this chlorothiazide is actually 1,2,4 benzothiadiazine derivative. Okay, so this is the 1,2,4 benzothiadiazine डेरिव्हेटिव्ह. ओके, कारण याच्यामध्ये दोन नायट्रोजन आयटम प्रेझेंट आहेत, सो त्याला डायझाईन म्हटलं गेलेलं आहे. अँड इट इज लो सिलिंग डायुरेटिक्स. हे कसं आहे, लो सिलिंग डायुरेटिक्स आहे. म्हणजे कसं आहे, त्याचा जो त्याचा ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन आहे तो लॉंगर टाईमसाठी बॉडीमध्ये राहतो, आणि ह्याची पोटन्सी थोडी कशी असते, कमी असते. ओके, then what is the structural difference between chlorothiazide and hydrochlorothiazide? नेक्स्ट कंपाऊंड आहे आपलं हायड्रोक्लोरोथायझाईड. सो क्लोरोथायझाईड आणि हायड्रोक्लोरोथायझाईड याच्यामधला स्ट्रक्चरल डिफरन्स काय आहे, तर ते हे क्लोरोथायझाईड आहे त्याच्यामध्ये ॲट पोझिशन नंबर 3 and 4 देर इज डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट. त्याच्यामध्ये काय असतं, डबल बॉन्ड प्रेझेंट असतो. कुठे, पोझिशन नंबर 3 आणि 4 ला. ओके, हे जे क्लोरोथायझाईड आहे त्याच्यामध्ये 3 आणि 4 ला डबल बॉन्ड काय असतो, प्रेझेंट असतो. तोच डबल बॉन्ड कोणामध्ये अब्सेंट असतो, तर हायड्रोक्लोरोथायझाईड मध्ये हा डबल बॉन्ड काय असतो, अब्सेंट असतो. हा दोघांमधला काय आहे, डिफरन्स आहे. सो एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं, सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन क्लोरोथायझाइड्स अँड हायड्रोक्लोरोथायझाइड्स? सो answer is that it is differ from hydrochlorothiazides having double bond at position number 3 and 4. This is the difference between chlorothiazides. Okay, so this is the compound chlorothiazide. Then what are the physical property of this compound chlorothiazide? So this chlorothiazide is actually white crystalline powder. white color आहे त्याचा, आणि crystalline nature आणि powder form मध्ये हे chlorothiazide काय असतं, अवेलेबल असतं. देन इट इज ओडरलेस, कोणताही ओडर नसतो त्याला, आणि बिटर टेस्ट असते ॲज युजल. जसे मोस्ट ऑफ द ड्रग्सचे बिटर इन टेस्ट असतात. देन त्याची सोल्युबिलिटी बघितली तर वॉटरमध्ये तो कसा आहे, स्लाइटली सोल्युबल आहे. सो इट इज व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल in
वॉटर. आणि स्टोरेज कंडिशन व्हेरी व्हेरी सिम्पल आहे. इट इज स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर. सिम्पल कंडिशन आहे की काय, वेल क्लोज कंटेनर्समध्ये आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, स्टोअर करायचा आहे. ओके, देन लेट्स सी द युजेस ऑफ दिस क्लोरोथायाझाइड. सो बेसिकली दिस क्लोरोथायाझाइड्स इज यूज ॲज अ डायुरेटिक्स. युरिनचं इन आउटपुट, युरिनचं एक्सक्रेशन वाढवण्यासाठी या क्लोरोथायाझाइडला डायुरेटिक्स म्हणून काय केलं जातं, यूज केला जातो. देन इट इज यूज टू ट्रीट ओडिमा असोसिएट विथ कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस अँड रिनल डिसीज. ओके, ओडिमा म्हणजे काय, बॉडीमधलं फ्लुइडची लेवल मेंटेन न राहिल्यामुळे, बॉडीमधले फ्लुइडची लेवल वाढल्यामुळे काय होतं, पर्टिक्युलरली हाताना किंवा पायाना, पर्टिक्युलरली पायाना काय ते सूज येते, स्वेलिंग होतं. सो ते स्वेलिंग मे बी डिफरन्स असू शकतं, काही वेळेला किडनीमुळे असू शकतं, म्हणजेच या रिनल डिसीजमुळे असू शकतं. ओके, किंवा काही वेळेला काय असतं, हार्ट फेल्युअरमुळे सुद्धा असं स्वेलिंग होतं किंवा ओडिमा येतो. काही वेळेला लिव्हर सिरोसिस म्हणजे लिव्हर जर तुमचा डॅमेज झाला असेल, लिव्हर खराब झाला असेल, ओके, लिव्हर त्याच कंडिशनला सुद्धा ओडिमा येतो. तर अशा ओडिमा ट्रीट करण्यासाठी आपण या क्लोरोथायाझाइड्सला काय करू शकतो, यूज करू शकतो. देन फॉर मॅनेजमेंट ऑफ हायपर टेन्शन्स. ओके, कशासाठी, हायपर टेन्शन मॅनेजमेंटसाठी. हायपर टेन्शन मॅनेजमेंट कशा प्रकारे, तर मी तुम्हाला सांगितलं किडनी एक हार्मोन सिक्रेट करते, ते म्हणजे रेनिन. आणि हे रेनिन हार्मोन काय करतं, तर बॉडीचा ब्लड प्रेशर जो आहे तो ते काय करतं, मेंटेन करतं. सो या क्लोरोथायाझाइडला आपण हायपर टेन्शनच्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा काय करू शकतो, यूज करू शकतो. देन इट इज यूज टू प्रिव्हेंट रिनल स्टोन फॉर्मेशन. रिनल स्टोन फॉर्मेशन म्हणजे काय, किडनी स्टोन ज्याला आपण म्हणतो किंवा युरिन स्टोन आपण ज्याला म्हणतो, तो जर रिनलमध्ये होत असेल, किडनीमध्ये होत असेल, तर तो स्टोन फॉर्मेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी सुद्धा आपण या क्लोरोथायाझाइडला यूज करू शकतो. का, बिकॉज इट रिड्युसेस एक्सक्रीशन ऑफ कॅल्शियम इन युरिन. ओके, स्टोन का होतो, स्टोन जे असतात, युरिन स्टोन आपण ज्याला म्हणतो, मराठीमध्ये मुतखडा आपण ज्याला म्हणतो, ते कशापासून बनलेले असतात, तर मोस्ट ऑफ ते कॅल्शियमचे असतात किंवा ऑक्झॅलिक ॲसिडचे असतात. पण त्यापैकी ऑक्झॅलिक ॲसिडचे जे स्टोन असतात ते रेअर फॉर्मेशन होतात, पण कॅल्शियम ऑलमोस्ट 70% स्टोन जे असतात ते कॅल्शियमपासून बनतात. आणि कॅल्शियमपासून स्टोन केव्हा बनतात, जेव्हा तुमच्या युरिनमध्ये कॅल्शियम येतं त्यावेळी तिथे कॅल्शियमचा स्टोन बनतो. आणि हा जो आपला ड्रग आहे क्लोरोथायाझाइड, तो काय करतो, तर कॅल्शियमचं युरिनमधलं एक्सक्रिशन काय करतो, कमी करतो. त्याच्यामुळे तुमच्या युरिनमध्ये कॅल्शियम काय होतं, कमी प्रमाणात एक्सक्रीट होतं. ओके, आणि त्याच्यामुळे याला क्लोरोथायाझाइडला आपण काय करू शकतो, तर रिनल स्टोन फॉर्मेशन प्लस प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी आपण त्याला काय करू शकतो, यूज करू शकतो. ओके, सो इथे तुम्हाला रिझन सुद्धा विचारू शकतात. ओके, वाय क्लोरोथायाझाइड इज यूज टू प्रिव्हेंट रिनल स्टोन फॉर्मेशन्स. ओके, क्लोरोथायाझाइड्सला रिनल स्टोन फॉर्मेशन्स प्रिव्हेंट करण्यासाठी का यूज केला जातो. ओके, का यूज केला जातो, कारण क्लोरोथायाझाइड काय करतो, कॅल्शियमचं जे युरिनमधून होणारं सिक्रेशन आहे त्याला काय करतो, रिड्यूस करतो, कमी करतो. त्याच्यामुळे या क्लोरोथायाझाइडला काय केलं जातं, रिनल स्टोन फॉर्मेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण त्याला काय करू शकतो, यूज करू शकतो. सो रिझन काय सांगितलं तुम्हाला, काय विचारू शकता, वाय क्लोरोथायाझाइड यूज टू प्रिव्हेंट रिनल स्टोन फॉर्मेशन. आन्सर काय आहे, क्लोरोथायाझाइड रिड्युसेस एक्सक्रीशन ऑफ कॅल्शियम इन युरिन, हेन्स क्लोरोथायाझाइड इज यूज टू प्रिव्हेंट रिनल स्टोन फॉर्मेशन्स. ओके, सो दिस इज the uses, physical property as well as storage condition for क्लोरोथायाझाइड. देन दिस क्लोरोथायाझाइड फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स काय आहे, तर ते फक्त टॅबलेट फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो. सो त्याचं फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स काय आहे, क्लोरोथायाझाइड टॅबलेट. क्लोरोथायाझाइड टॅबलेट फॉर्ममध्ये तो काय असतो, अवेलेबल असतो. ओके, देन ब्रँड नेम्स फॉर दिस क्लोरोथायाझाइड्स इज डायुरिल, ॲल्युरिन, क्लोरोसाल अँड सॅल्युरिक. ओके, सो 4 ब्रँड नेम्स आहेत. मार्केटमध्ये आणखी दुसरी काही ब्रँड नेम्स असतील, पण एक्झाममध्ये विचारली तर यातली कोणतीही 2 तुम्ही लिहू शकताय. कोणकोणती आहेत, डायुरिल, ॲल्युरेन, क्लोरोसाल आणि सॅल्युरिक. सो दिस इज रिगार्डिंग द क्लोरोथायाझाइड्स. ओके, द नेक्स्ट कंपाउंड इज हायड्रोक्लोरोथायाझाइड्स. what is the difference between chlorothiazides and hydrochlorothiazides? Okay, if we see the structure of chlorothiazide and hydrochlorothiazide, okay, so there is at second here the double bond is present. इथे काय आहे, डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे क्लोरोथायाझाइड मध्ये. आणि तोच हायड्रोक्लोरोथायाझाइड्स मध्ये काय आहे, हा डबल बॉन्ड जो आहे 3ऱ्या पोझिशनला आणि 4थ्या पोझिशन तो काय आहे, अब्सेंट आहे. म्हणून ह्याला काय म्हटलं जातं,
हा ह्या ठिकाणी काय झालेला आहे, सॅच्युरेट झालेला आहे तिसऱ्या आणि चौथ्या पोझिशनला. त्याचबरोबर दुसऱ्या पोझिशनला सुद्धा तो काय आहे, सॅच्युरेट झालेला आहे. तेच क्लोरोथायझाईड कसा आहे, अनसॅच्युरेटेड आहे. त्याच्यामुळे ह्याला काय म्हटलं जातं, हायड्रोक्लोरोथायझाइड्स म्हटलं जातं. आता हायड्रोक्लोरोथायझाइड्सला इथे तुम्हाला दिसतंय की मी इथे काय केलेलं आहे, स्टार मार्क केलेला आहे. ओके, आणि हा स्टार मार्क केलेला असल्यामुळे काय झालेलं आहे, ह्या स्टार मार्कमुळे याचं स्ट्रक्चर आणि IUPAC नेम जे आहे ते काय आहे, तुमच्या एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूच्या दृष्टीने काय आहे, फार फार इम्पॉर्टंट आहे. ओके, त्याच्यामुळे याच्यावरती तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, व्यवस्थित लक्ष द्यावं लागणार आहे हा कंपाऊंड वरती, कारण याचं स्ट्रक्चर सुद्धा एक्झामला विचारलं जाईल आणि IUPAC नेम सुद्धा एक्झामला विचारलं जाईल. ओके, आता या स्ट्रक्चर मध्ये काय काय आहे, तर बेन्झीन रिंग आहे एक, ही काय आहे, बेन्झीन रिंग आहे. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्या बाजूला आणखी एक बेन्झीन रिंग अटॅच झालेली आहे. ओके, म्हणजे बेन्झीन रिंग आहे आणि बाजूची पण बेन्झीन रिंग आहे, पण ही बेन्झीन रिंग प्युअर बेन्झीन रिंग आहे, तिला कोणता सबस्टिट्यूट नाही इनर साइडला. ही जी बेन्झीन रिंग आहे त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूएंट कोण आहे, तर बघा सल्फर ग्रुप आहे एक, खालचा ऑक्सिजन आधी विचार करू नका, हा सल्फर ग्रुप आहे. त्याच्यानंतर इथे नायट्रोजन आहे, पुन्हा इथे नायट्रोजन आहे. ओके, म्हणजे 2 नायट्रोजन आहेत आणि 1 सल्फर आहे. सल्फरला आपण काय म्हणतो, थाया म्हणतो. नायट्रोजनला काय म्हणतो, आझा म्हणतो. नायट्रोजन किती आहेत, 2 आहेत. सो आपण डायझाईन म्हणू शकतो किंवा डायझा म्हणू शकतो. सल्फरला थाया, आणि सल्फर आणि नायट्रोजन मध्ये पहिला प्रेफरन्स कोणाला द्यायचा, सल्फरला, म्हणून थाया डायझाईन आपण लिहू शकतो. ही रिंग कोणती आहे, ही जी रिंग आहे ही NH ते S वाली ही एक रिंग आहे, ही कोणती आहे, थाया डायझाईन आहे. आणि तिला बाजूला इकडे काय झालेली आहे, बेन्झीन रिंग ही काय झालेली आहे, अटॅच झालेली आहे. म्हणून आपण याला काय म्हणू शकतो, बेन्झोथाया डायझाईन्स. ओके, बेन्झोथाया डायझाईन्स. त्याच्यानंतर आता सबस्टिट्यूएंट कोण कोण आहेत बघा, सबस्टिट्यूएंट कोण आहेत. ओके, तर इथं आता आपण काय काय बघणार आहोत, ही बेन्झोथाया डायझाईन रिंग आहे, हे तुमचं कन्फर्म झालेलं आहे. आता आपल्याला काय बघायचं आहे, तर इथे सबस्टिट्यूएंट कोण कोण आहेत, या रिंगमध्ये सबस्टिट्यूएंट कोण कोण झालेले आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. तर पहिला सबस्टिट्यूएंट कोण आहे बघा, कोण दिसतोय, तर पहिला सबस्टिट्यूएंट आहे हा, तो आहे म्हणजे हा क्लोरो ग्रुप. सो आपल्याला एक सबस्टिट्यूएंट मिळाला, क्लोरो ग्रुप. देन सेकंड सबस्टिट्यूएंट कोण आहे बघा, तर हा कोण आहे, आपण आधी फिरोझामाइड मध्ये सुद्धा बघितलेला होता. हा कोण आहे, सल्फामोइल ग्रुप. ओके, त्याच्यानंतर डायहायड्रो का म्हटलेला आहे, तर तिसऱ्या आणि चौथ्या पोझिशनला इथे या ठिकाणी, या तिसऱ्या आणि चौथ्या पोझिशनला इथे डायहायड्रो का म्हटलेला आहे, का इथे काय झालेलं आहे, तर सॅच्युरेटेड झालेला आहे. तिथे ऍक्च्युली डबल बॉन्ड असला पाहिजे, पण तो डबल बॉन्ड काय आहे, अब्सेंट आहे. त्याच्यामुळे तिथे तो काय झालेला आहे, सॅच्युरेटेड झालेला आहे. म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे, ते 3,4 डायहायड्रो. त्याच्यानंतर 2H का म्हटलेला आहे, 2H म्हणजे इथे, तर इथे सुद्धा तो काय झालेला आहे, सॅच्युरेट झालेला आहे, म्हणून त्याला 2H म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर 1, 2, 4, ओके, 1, 2, 4 काय म्हटलेलं आहे, बेन्झोथायाडायझाईन. 1, 2, 4 बेन्झोथायाडायझाईन का, बेन्झीन रिंग, आणि इकडे बाजूला थायाडायझाईन रिंग. थायाडायझाईन रिंग का, 2 नायट्रोजन आहेत आणि 1 सल्फर आहे. आता हे 2 नायट्रोजन आणि 1 सल्फर कुठे कुठे आहे, तर सल्फर पहिल्या पोझिशनला, नायट्रोजन दुसऱ्या पोझिशनला आणि तिसरा नायट्रोजन चौथ्या पोझिशनला. म्हणजे सबस्टिट्यूएंट कुठे कुठे आहेत, 1, 2 and 4. सो इट इज कॉल्ड एज 1, 2, 4 बेन्झोथायाडायझाईन्स. ओके, त्याच्यानंतर इथे 2 काय आहेत, या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय, इथे काय आहे, इथे एक ऑक्सिजन आहे. ओके, आणि या ठिकाणी एक काय आहे, ऑक्सिजन आहे. सो हे 2 ऑक्सिजन म्हणजे काय, तर डायऑक्साईड ग्रुप. ते कुठल्या पोझिशनला अटॅच आहेत, पहिल्या. सो 1, 1 डायऑक्साईड. आणि कुठल्या रिंगला अटॅच आहेत ते, तर ह्या बेन्झोथायाडायझाईन रिंगला हे 2 ऑक्सिजन काय आहेत, अटॅच आहेत. सो इट इज कॉल्ड एज 1, 2, 4 बेन्झोथायाडायझाईन 1, 1 डायऑक्साइड्स. ओके, सो ही झाली आपली पॅरेंट रिंग. ती दुसऱ्या पोझिशनला सॅच्युरेटेड आहे म्हणून 2H. हा आपला 7व्या पोझिशनला सल्फोमोइल ग्रुप अटॅच आहे म्हणून 7 सल्फामोइल. देन तिसऱ्या आणि चौथ्या पोझिशनला सॅच्युरेटेड आहे म्हणून 3,4 डायहायड्रो. ओके, 3,4 डायहायड्रो. आणि 6व्या पोझिशनला क्लोरो ग्रुप अटॅच आहे म्हणून 6 क्लोरो. Okay, so what is the IUPAC name for this hydrochlorothiazide? 6 chloro, 3,4 dihydro, 7 sulfamoyl, 2H, 1, 2, 4 benzothiadiazide, 1, 1 dioxide. So this is the actually IUPAC name for this
हायड्रोक्लोरोथायाझाइड्स. हे काय आहे? हायड्रोक्लोरोथायाझाइडसाठी असलेलं IUPAC नेम आहे. सो दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर अँड IUPAC नेम ऑफ हायड्रोक्लोरोथायाझाइड्स. ओके, स्ट्रक्चर आणि IUPAC नेम समजलंय तुम्हाला हायड्रोक्लोरोथायाझाइडचं. ओके, देन लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर दिस हायड्रोक्लोरोथायाझाइड्स. ओके, सो हायड्रोक्लोरोथायाझाइड्स have physical property similar to chlorothiazides because it is only difference between saturation and unsaturation. So whatever the physical property of क्लोरोथायाझाइड्स, these are physical property of हायड्रोक्लोरोथायाझाइड. ज्या क्लोरोथायाझाइडच्या प्रॉपर्टी आहेत त्याच हायड्रोक्लोरोथायाझाइडच्या प्रॉपर्टी आहेत. ओके, सो पहिलं इट ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, व्हाईट कलर क्रिस्टलाइन फॉर्म आणि पावडर फॉर्ममध्ये ते अवेलेबल असतं. देन ते ओडरलेस आहे आणि बिटर टेस्ट असते. सो इट इज ओडरलेस अँड हॅज अ बिटर टेस्ट. देन सो इफ यू सी सोल्युबिलिटी, सो इट इज व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर. अगदी काही थोड्या प्रमाणात ते वॉटरमध्ये काय असतं? सोल्युबल असतं. स्टोरेज कंडिशन सुद्धा बघितली तर ती जी क्लोरोथायाझाइडची स्टोरेज कंडिशन आहे तीच हायड्रोक्लोरोथायाझाइडसाठी स्टोरेज कंडिशन आहे. स्टोरेज कंडिशन, इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज कंटेनर्स. ओके, देन लेट्स सी द इम्पॉर्टंट पार्ट इज युजेस. ओके, सो हायड्रोक्लोरोथायाझाइड इज अ थायाझाइड डायुरेटिक, कारण त्याच्यामध्ये थायाझाइड रिंग ही काय आहे? मेजर रिंग प्रेझेंट आहे. सो दॅट हेल्प टू प्रिव्हेंट बॉडी फ्रॉम ॲब्सॉर्बिंग टू मच सॉल्ट विच कॅन कॉज फ्लुइड रिटेन्शन्स. ओके, आता हायड्रोक्लोरोथायाझाइड्स याचं नावच जर आपण बघितलं या हायड्रोक्लोरोथायाझाइड्सचं, त्याच्यामध्ये थायाझाइड रिंग आहे आणि थायाझाइड रिंग काय करते तर बॉडीमधनं सॉल्ट रिॲब्सॉर्ब करणं थांबवते. जे आपले सॉल्ट बॉडीमध्ये ॲब्सॉर्ब होतात किडनीद्वारे, ते रिॲब्सॉर्प्शन हे थायाझाइड काय करते? थांबवते. आणि त्याच्यामुळं काय होतं? फ्लुइड रिटेन्शन होतं. त्याच्यामुळे बॉडीमध्ये काय जातं? बॉडी डिहायड्रेट होत नाही, बॉडीमध्ये फ्लुइड रिटेन्शन कायम राहतं. सो ओके, सो फर्स्ट यूज हायड्रोक्लोरोथायाझाइड इज अ थायाझाइड डायुरेटिक्स दॅट हेल्प टू प्रिव्हेंट द बॉडी फ्रॉम ॲब्सॉर्बिंग टू मच सॉल्ट विच कॅन कॉज फ्लुइड रिटेन्शन. आणि त्याच्यामुळे जे सॉल्ट जर जास्त प्रमाणात ॲब्सॉर्ब झालं तर काय होतं? बॉडीमध्ये फ्लुइड रिटेन्शन होतं आणि फ्लुइड रिटेन्शन झालं की बॉडी फ्लुइडचा व्हॉल्यूम वाढतो आणि त्याच्यामुळे ओडिमा होऊ शकतो. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे तर सॉल्ट रिटेन्शन थांबवलं पाहिजे आणि त्याच्यामुळे हे थायाझाइड काय करतं? ते सॉल्ट रिटेन्शन थांबवतं. देन हायड्रोक्लोरोथायाझाइड्स इज यूज टू ट्रीट हाय ब्लड प्रेशर, दॅट इज हायपरटेन्शन. सिमिलर आहे, डायुरेटिक्स एक कायम ब्लड प्रेशरच्या पेशंटमध्ये वापरले जातात. कारण काय असतं? किडनीसुद्धा ब्लड प्रेशर मेंटेन करण्यामध्ये खूप महत्त्वाचा रोल निभावत असते आणि त्याच्यामुळे डायुरेटिक्स जे आहेत त्यांना आपण ब्लड प्रेशरच्या ट्रीटमेंटमध्ये, हायपरटेन्शनच्या ट्रीटमेंटमध्ये काय करतो? यूज करतो. Then hydrochlorothiazide is also used to treat fluid retentions in people with congestive heart failure, cirrhosis of the liver or kidney disorders or edema caused by taking steroids or estrogens. ओके, काय सांगितलं इथे त्यांनी? हायड्रोक्लोरोथायाझाइड जो आहे तो कशासाठी यूज केला जातो? टू ट्रीट फ्लुइड रिटेन्शन इन पीपल. ओके, ज्यांना ओडिमा होतो की किडनी काय करते? सॉल्ट रिटेन्शन झाल्यामुळे बॉडीचं फ्लुइड सुद्धा जे बाहेर टाकलं गेलं पाहिजे युरिनद्वारे ते पुन्हा बॉडीमध्ये रिॲब्सॉर्ब केलं जातं आणि त्याच्यामुळे बॉडीमधला फ्लुइडचा व्हॉल्यूम वाढतो. ओके, आणि त्याच्यामुळे ओडिमा होतो. मग हा ओडिमा कोणाकोणामध्ये होऊ शकतो? ज्यांना हार्ट फेल्युअर आहे, मागाशी जसं आपण बघितलं हार्ट फेल्युअर आहे, किंवा सिरोसिस झालेला लिव्हरचा, लिव्हर डॅमेज झालेला आहे, किंवा किडनी प्रॉब्लेम आहे आणि किडनी प्रॉब्लेम आहे. सो अशामध्ये आपण हायड्रोक्लोरोथायाझाइड एडिमा प्रिव्हेंट करण्यासाठी यूज करू शकतो. किंवा आणखी ओडिमा कशामुळे होतो तर स्टिरॉइड किंवा इस्ट्रोजन. स्टिरॉइड घेतात बघा, बॉडी बिल्डर्स असतात, बॉडी बिल्डअप करण्यासाठी स्टिरॉइड घेतले जातात आणि स्टिरॉइड हा बॉडीमध्ये यूज केला गेल्यानंतर बाहेर जाण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे युरिन. आणि ते जर बॉडीमध्ये स्टिरॉइड पडून राहिले तर तुमची पहिली गोष्ट म्हणजे किडनी डॅमेज होते आणि लिव्हर डॅमेज होतो आणि तुमचं स्टमक पचनक्रिया आहे, डायजेशन ते पूर्णतः बिघडून जातं. ओके, सो म्हणून स्टिरॉइड घेतल्यानंतर तितका व्यायाम करणं फार गरजेचं असतं. तुमच्या बॉडीमधून जेवढा घाम जाईल तेवढे स्टिरॉइडचे मेटाबॉलाइट जे आहेत तेवढे बॉडीमधून निघून जातील. म्हणून स्टिरॉइड घेणं हे बॉडीसाठी सगळ्यात हानिकारक असतं. त्याच्यानंतर इस्ट्रोजन हार्मोन जे आहेत, पर्टिक्युलरली लेडीजला मेन्स्ट्रुअल सायकल पुढे जाण्यासाठी किंवा मागे येण्यासाठी ज्या गोळ्या दिल्या जातात त्याच्यामध्ये काय असतं? इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन हे दोन हार्मोन्स असतात. या हार्मोनचं सुद्धा एक्सक्रिशन जे आहे, मेटाबॉलाइट्सचं एक्सक्रिशन जे आहे ते युरिनद्वारे होतं आणि ते जर एक्सक्रिशन प्रॉपरली झालं नाही तर त्याच्यामुळे काय होऊ शकतो? एडिमा होऊ शकतो. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीच्या प्रिव्हेन्शनसाठी हायड्रोक्लोरोथायाझाइडचा आपण काय करू शकतो? यूज करू शकतो. Okay, so do you understand the uses of hydrochlorothiazide? So this is regarding the uses of hydrochlorothiazide.
chlorothiazides. Then if you see the pharmaceutical formulation, there is only one pharmaceutical formulations, that is tablets. So pharmaceutical formulation hydrochlorothiazides tablets. Okay, then brand names काय काय आहेत हायड्रोक्लोरोथायझाइडचे? the brand names are Isiderex, okay, then Hydril, Bidurate and Hyvel 20. Hyvel 20 is also tablet which contain 20 mg hydrochlorothiazides. Okay, so brand names for hydrochlorothiazides are Isiderex, okay, Hydril, Bidurate and Hyvel 20. So these are the brand names for hydrochlorothiazides. Okay, the next compound is benzothiazides. These are almost thiazide derivative. This is again thiazide derivative. So what is this is again thiazide derivative. This is the structure of benzothiazides. हे structure आहे benzothiazides. Okay, here my question may arise, what is the difference between benzothiazides? What is the difference between benzothiazides and hydrochlorothiazides? जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलं तर याच्यात दोन डिफरन्स आहेत. काय काय आहेत तर एक म्हणजे तिसऱ्या आणि चौथ्या पोझिशनला इथे काय आहे, डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे. त्याचबरोबर तिसऱ्या पोझिशनला इथे काय झालेलं आहे, बेन्झाइल थायोमिथाइल ग्रुप अटॅच झालेला आहे. ओके, कुठे जर आपण डिफरन्स विचारला गेला की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बेन्झथायाझाइड्स अँड हायड्रोक्लोरथायाझाइड, सो दोघांमधला डिफरन्स काय आहे विचारला गेला तर व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दिस टू कंपाउंड बेन्झथायाझाइड अँड हायड्रोक्लोरथायाझाइड्स. ओके, सो डिफरन्स इज दैट at third and fourth position there is double bond present and this double bond is absent in hydrochlorothiazides. Okay, then another difference is that at third position there is benzyl thiomethyl group. हे बेन्झीन रिंग आणि तुम्हाला हा थायोमिथाइल ग्रुप दिसतोय, हा बेन्झथायाझाइड मध्ये प्रेझेंट आहे. हा बेसिक डिफरन्स आहे बेन्झथायाझाइड मधला आणि हायड्रोक्लोरथायाझाइड्स मधला. सो क्वेश्चन काय विचारू शकतात, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन benzothiazides and hydrochlorothiazides? So what is the difference between benzothiazide and hydrochlorothiazide? So it is thiazide derivative, both are thiazide derivative, but there is chemically differ from hydrochlorothiazides. What is the difference? First, having double bond at third and fourth position, and second difference is that benzyl thiomethyl group is present at third position. So this is difference between benzothiazides and hydrochlorothiazides. Okay, then what are the physical properties? So it is occur as a very fine white crystalline powder with having characteristic taste. Okay, अगदी फाईन अशी पावडर असते त्याची आणि क्रिस्टलाइन नेचर असतं आणि स्वतःच असं कॅरेक्टरिस्टिक टेस्ट असते त्याला. ओके, आणि सोल्युबिलिटी बघितलं तर प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल आहे ते वॉटरमध्ये कसं आहे ते प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल आहे. सो इट इज प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटरमध्ये सोल्युबल होत नाहीये. स्टोरेज कंडिशन अगदी सिंपल आहे, इट इज स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर. वेल क्लोज कंटेनर मध्ये आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, स्टोर करायचा आहे. ओके, अँड इफ वी सी द uses of benzothiazide and uses of chlorothiazides, the uses are similar. म्हणजे तुम्ही क्लोरोथायाझाइडचे युजेस केलात की तुम्हाला बेन्झथायाझाइडचे युजेस तयार करायची गरज नाही, कारण दोघांचे युजेस जसे क्लोरोथायाझाइडचे आहेत तसेच बेन्झथायाझाइडला आहेत. काय काय युजेस आहेत, पहिली गोष्ट म्हणजे त्याला डायुरेटिक्स म्हणून यूज केला जातो. देन सेकंड, ओडिमा जो होतो स्पेलिंग, मग त्याच्यामध्ये हार्ट फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस असेल किंवा रिनल डिसीज असेल, त्याच्यामुळे होणारा ओडिमा ट्रीट करण्यासाठी आपण बेन्झथायाझाइडला यूज करू शकतो. त्याच्यानं हायपरटेन्शन, हाय ब्लड प्रेशरच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपण यूज करू शकतोय. देन मागाशी जसं रिझन सांगितलं की जसं क्लोरोथायाझाइड्स हे रिनल स्टोन फॉर्मेशन प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी दिलं जातं, तसंच बेन्झथायाझाइड सुद्धा रिनल स्टोन फॉर्मेशन होऊ नये म्हणून दिलं जातं, कारण बेन्झथायाझाइड सुद्धा काय करतं, कॅल्शियमचं जे एक्सक्रिशन आहे युरिन मधलं ते काय करतं, कमी करतं. सो इथे सुद्धा तुम्हाला रिझन विचारू शकतात, वाय बेन्झथायाझाइड इज ॲज सिमिलर टू क्लोरोथायाझाइड. जसं क्लोरोथायाझाइडचं सांगितलं, वाय क्लोरोथायाझाइड यूज टू प्रिव्हेंट रिनल स्टोन फॉर्मेशन, तसं इथं सुद्धा विचारू शकतात, वाय बेन्झथायाझाइड इज यूज टू prevent renal stone formation. Why? Because benzothiazide reduces excretion of calcium in urine, hence it is used to prevent renal stone formation. किंवा
कंबाईन करून विचारू शकतात, वाय बेन्झ थायाझाइड्स अँड क्लोरोथायाझाइड यूज टू प्रिव्हेंट रिनल स्टोन फॉर्मेशन. दोन्ही पण विचारू शकतात, हे दोन ड्रग रिनल स्टोन फॉर्मेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी का यूज करतात. का? बिकॉज बोथ क्लोरोथायाझाइड्स अँड बेन्झ थायाझाइड रिड्युसेस द एक्सक्रीशन ऑफ कॅल्शियम इन urine, so it is used to prevent renal stone formations. Okay, so these are the uses of the benz thiazides. Okay, then pharmaceutical formulation simple आहे, टॅबलेट एकमेव फॉर्म्युलेशन आहे. ओके, सो बेन्झ थायाझाइड्स टॅबलेट्स. ओके, देन ब्रँड नेम्स काय आहेत तर एक्झना, एडरमेक्स अँड ॲक्वाटॅक and Ditide, which contain combination of benzthiazide and trimeterin. Okay, so brand names are Exena, Edermex, Aquatac and Ditides. Okay, so this is regarding the benzthiazides. Okay, the next compound is urea. Urea is also called as carbamides. Actually carbamides is, we can consider carbamide is the IUPAC name because it consists of carboxylic group and amide group, so it is called as carbamide because there is amide group which are fused by carboxylic group. ओके, हा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे आणि हा amide group आहे. Okay, so this is fused by so it is called as carbamides. Okay, so this is the structure of urea and urea is also called as carbamides. Okay, so structure exam ला काय करू शकतात, विचारलं जाऊ शकतं. स्ट्रक्चर एक्झामला तुम्हाला काय जाऊ शकतं, विचारलं जाऊ शकतं, कारण मी त्याला स्टार मार्क्स केलेला आहे. सो एक्झामच्या दृष्टीने स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे. सिंपल आहे स्ट्रक्चर. NH2C डबल बॉन्ड O NH2 दोन अमाइड ग्रुप्स जे आहेत ते काय केले गेलेले आहेत, कार्बोक्सिलिक ग्रुपने काय केले गेलेले आहेत, एकत्र केले गेलेले आहेत. सो इट इज कार्बामाइड्स. ओके, सो इट इज ॲक्च्युअली ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स. ओके, ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स आहे हे. देन इट इज डायअमाइड ऑफ कार्बोनिक ॲसिड. कार्बोनिक ॲसिडचं डेरिव्हेटिव्ह आहे की ज्याच्यामध्ये दोन अमाइड ग्रुप काय असतात, प्रेझेंट असतात. देन वाय दिस युरिया अँड मॅनिटॉल आर कॉल्ड एज ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स. ओके, युरिया आताचं जे आपलं कंपाऊंड चालू आहे ते, ओके, हे युरिया आणि त्याच्यानंतर मॅनिटॉल याच्या पुढचं कंपाऊंड जे आपण स्टडी करणार आहोत ते, त्याला ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स का म्हटलं जातं. ओके, का त्यांना ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स असं म्हणतात, because when we administer this urea and mannitol in large intravenous dose. ओके, जेव्हा आपण युरिया आणि मॅनिटॉल पेशंटला दिलं इंट्राव्हेनसनी थ्रू इंजेक्शन्स और थ्रू सलाइन्स, त्यावेळी काय होतं, दीज आर रिटेन अँड प्रोमोटिंग वॉटर रिटेन्शन इन ट्यूब्युल्स अँड एलिमिनेशन इन युरिन ड्यू टू ऑस्मोटिक ॲक्शन्स. ते काय करतात, ट्यूब्युल्समध्ये वॉटर रिटेन्शन काय करतात, जास्त प्रमाणात करतात आणि त्याच्यामुळे युरिनचं एलिमिनेशन ऑस्मॉसिस ॲक्शनद्वारे ते काय करतात, ट्यूब्युलमध्ये वॉटरचं प्रमाण वाढल्यामुळे काय होतं, युरिन बॉडीच्या बाहेर जातं आणि यांची ॲक्शन कशी आहे, सिमिलर लाईक ऑस्मॉसिस, हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. त्याच्यामुळे या युरियाला आणि मॅनिटॉलला काय म्हटलं जातं, ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स म्हटलं जातं. सो हे रिझन विचारू शकतात, वाय युरिया अँड मॅनिटॉल आर कॉल्ड एज ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स. वाय दे कॉल्ड एज ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स, बिकॉज व्हेन इट इज ॲडमिनिस्टर इन लार्ज इंट्रावेनस डोस, these are retain and promoting water retention in tubules and elimination in the urine due to osmotic action. Therefore these compounds are called as osmotic diuretics आणि त्याच्यामुळे यांना काय म्हटलं जातं तर ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स असं त्यांना काय केलं जातं, म्हटलं जातं. ओके, देन व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस युरिया. इफ यू सी युरिया इज अ कलरलेस. ओके, अगदी व्हाईट कलरचं असतं किंवा ऑलमोस्ट कलरलेस असतो. त्याच्यानंतर ट्रान्सपरंट असतं. युरियाची जी क्रिस्टल आहेत ते क्रिस्टल फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं, पावडर फॉर्ममध्ये नसतं. सो कलरलेस असतो तो युरिया. त्यानंतर ट्रान्सपरंट असतं, त्याच्यामधून जर आपण त्याचं क्रिस्टल हातात घेतले ते तर त्याच्यामधून पलीकडचं आपल्याला दिसू शकते. देन प्रिझम शेप क्रिस्टल त्यांचा असतात. शेप कसा असतो त्यांचा, प्रिझम शेप. सो इट इज ऑकर एज अ कलरलेस ट्रान्सपरंट प्रिझमॅटिक क्रिस्टल्स. ओके, देन इट इज ओडरलेस. ओके, युरियाला त्याला ॲक्च्युली त्याला कोणताही ओडर नसतो. देन हॅज अ कूलिंग अँड सलाईन टेस्ट. ओके, जर त्याला टेस्ट केला आपण युरियाला तर कसं होतं, टेस्ट केल्यानंतर जिभेवर राहिलं तर जिभेला एक थंडावा मिळतो. सो कूलिंग आणि सलाईन टेस्ट अशी त्याची असते. देन इट इज स्लाइटली हायग्रोस्कोपिक. युरिया हा हायग्रोस्कोपिकच असतो, बरोबर आहे, कारण तो मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर लगेच त्याचं डिकम्पोजिशन होतं. देन जर सोल्युबिलिटी बघितली तर ॲज युजल युरिया आहे, सो तो वॉटरमध्ये सोल्युबल असलाच पाहिजे. नाहीतर युरिया वॉटर सोल्युबल नसतात, आपल्या बॉडीमध्ये पडून राहिला असता आणि युरिया जर
युरियाचं कन्व्हर्जन युरिक ॲसिड, आणि युरिक ॲसिड बॉडीमध्ये जर पडून राहिलं तर ते कुठे जातं, जॉईंटमध्ये जातं, आणि त्याच्यामुळे गाऊट डिसीज होतो. त्याच्यामुळे युरिया काय आहे, इझिली वॉटरमध्ये सोल्युबल होतो, फ्रीली सोल्युबल आहे वॉटरमध्ये, देन इज सोल्युबल आहे अल्कोहोलमध्ये. सो इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर अँड सोल्युबल इन अल्कोहोल. देन इट डेव्हलप स्लाइट ओडर ऑफ अमोनिया ऑन स्टँडिंग. कारण त्याच्यामध्ये काय आहे तर अमोनियाचे दोन मॉलिक्यूल, त्याच्या दोन अमाइड ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. ओके, सो त्याचं सोल्युशन जर आपण बनवलं युरियाचं आणि त्याला काही काळासाठी असंच ठेवून दिलं तर तिथे काय होतं, अमोनियाचा स्मेल याला सुरुवात होते. देन इट इज पुअरली ॲब्सॉर्ब थ्रू युरिनरी ट्युब्युल्स. ओके, युरिनरी ट्युब्युल्स जो किडनीचा आपला पार्ट आहे नेफ्रॉनचा, त्याच्यामधून पुन्हा रिॲब्सॉर्ब तो काय होतो, अगदी कमी प्रमाणात होतो. ॲक्च्युली चान्सेसच नसतात रिॲब्सॉर्ब होण्याचे, कारण युरिया हा बॉडीमध्ये काही उपयोगाचा नाही आपल्या, त्याचबरोबर तो काय आहे, हार्मफुल आहे बॉडीमध्ये तसाच पडून राहिला तर, त्याच्यामुळे त्याला रिनल ट्युब्युलमधून ॲब्सॉर्ब केला जात नाही. सो दीज आर द 6 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द युरिया. देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहे, तर इथे आपण फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये बघितलं की काय आहे, युरिया काय करतं तर हायग्रोस्कोपिक आहे, आणि त्याचबरोबर हीटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो अफेक्ट होतो. ओके, त्याच्यामुळे आपला जो कंटेनर आहे तो कसा असला पाहिजे, टाईटली क्लोज कंटेनर असला पाहिजे, त्याच्यामुळे तो मॉइश्चरपासून प्रिव्हेंट होईल, आणि कूल आणि ड्राय प्लेसला आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, स्टोअर करायचं आहे. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फॉर युरिया इज इट इज स्लाइटली हायग्रोस्कोपिक अँड अफेक्टेड बाय हीट्स. Hence, it is stored in tightly closed container at cool and dry place. Okay, then what are the uses? Uses are, it is simply as it is urea is comes under diuretics, so it is used as a diuretics. Then to treat dry conditions. Okay, कारण हा कसा आहे, हायग्रोस्कोपिक आहे, सो तो थोडा मॉइश्चराइज असतो, सो मॉइश्चरायझिंग पर्पजसाठी आपण त्याला यूज करू शकतो. तो मॉइश्चराइज करतो एखाद्या गोष्टीला, म्हणून ड्राय कंडिशनमध्ये आपण त्याला काय करू शकतो, यूज करू शकतो, टू ट्रीट ड्राय कंडिशन. देन टू ट्रीट इक्झेमा इन कॉम्बिनेशन विथ हायड्रोकॉर्टिसोन. हायड्रोकॉर्टिसोन हे ॲक्च्युली एक स्टिरॉइड आहे, पण हायड्रोकॉर्टिसोन आणि युरिया या दोघांचं कॉम्बिनेशन आपण कशासाठी, इक्झेमा, ओके, म्हणजे हा थोडासा फंगल इन्फेक्शनचा प्रकार आहे, त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, त्याला त्या ट्रीटमेंटसाठी आपण यूज करू शकतो. देन दिस युरिया इज यूज टू ट्रीट स्किन अल्सरेशन. म्हणजे स्किनचं जे अल्सरेशन आहे, म्हणजे स्किनचं जे अल्सरेशन आहे, स्किन निघून जाणे एखाद्या भागावरची, सो त्या ट्रीटमेंटमध्ये आपण यूज करू शकतो. ओके, देन इट इज यूज टू ट्रीट, इट इज यूज ॲज अ अँटीप्रुरायटिक. ओके, अँटीप्रुरायटिक म्हणून सुद्धा आपण त्याचा यूज करू शकतो. देन टू कंट्रोल सेरिब्रल ओडिमा. सेरिब्रल ओडिमा म्हणजे काय, जे आपण ऐकलं असेल मोस्ट ऑफ वेळा की डोक्यामध्ये पाणी होणं किंवा मेंदूमध्ये पाणी होणं, त्याच्यामध्ये म्हणजे काय, मेंदूमधलं फ्लुइड रिटेन्शन जास्त वाढणं, फ्लुइड व्हॉल्यूम वाढणं, आणि त्याच्यामुळे तिथे स्वेलिंग येणं सेरिब्रलला, त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण याला युरियाला यूज करू शकतो. देन टू गेट रिलीफ फ्रॉम ओमेटिंग आणि हेडेक आणि ओमेटिंग या दोन गोष्टीच्या ट्रीटमेंटसाठी, जर ओमेटिंग आणि हेडेक कोणामुळे होत असेल, इन्क्रीज इन इंट्राक्रॅनाईल प्रेशर्स, क्रॅनाईल नर्व्स, त्याच्यावरचा प्रेशर वाढल्यामुळे तुम्हाला ओमिटिंग होत असेल, इट इज ॲक्च्युली नर्वस सिस्टीम डिसऑर्डर, सो त्याच्यामध्ये इंट्राक्रॅनाईल प्रेशर वाढल्यामुळं जर ओमिटिंग आणि डोकं दुखत असेल, ओके, सो त्या ट्रीटमेंटसाठी आपण युरियाला काय करू शकतो, यूज करू शकतो. सो दिस इज रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टोरेज अँड युजेस ऑफ युरिया. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स काय काय आहेत, तर इंजेक्शन आणि क्रीम या दोन फॉर्ममध्ये युरिया अवेलेबल असतो. सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स ऑफ युरिया इंजेक्शन, युरिया क्रीम अँड युरिया अँड हायड्रोकॉर्टिसोन क्रीम. आपण बघितलं मग अशी युरिया आणि हायड्रोकॉर्टिसोन या दोघांचं कॉम्बिनेशन आपण इक्झेमा या कंडिशनच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण काय करू शकतो, यूज करू शकतोय. सो 3 फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल आहे. देन युरिया ब्रँड नेम्स काय आहेत, तर कोट्राईल एच अँड ट्रॅझाईन, दिस 2 आर द ब्रँड नेम्स फॉर युरिया. काय काय आहेत, कोट्राईल एच आणि ट्रॅझाईन. सो these 2 are the brand names for urea. Okay, so this is the brand names of urea. The next compound is mannitol. ओके, मॅनिटॉल आपण मगाशी बघितले, युरिया आणि मॅनिटॉल ही काय आहेत, तर ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स आहेत. का तर इंट्राव्हेनस डोस त्यांचा दिला तर ते काय करतात, वॉटरचं रिटेन्शन रिनल ट्युब्युलमध्ये प्रमोट करतात, आणि त्याच्यामुळं युरिनचं एलिमिनेशन वाढतं बाय द ऑस्मोटिक ॲक्शन्स, म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं, ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स म्हटलं जातं. ओके, देन नेक्स्ट कंपाऊंड आहे मॅनिटॉल. मॅनिटॉलचं स्ट्रक्चर काय आहे, स्ट्रक्चर अगदी सिमिलर आहे. बघा टोटल किती टप्पे आहेत बघा, त्याचे किती स्ट्रक्चर आहेत बघा, 1 2 3 4 5 6, म्हणजे त्याच्यामध्ये
त्याच्यामध्ये काय आहेत 6 कार्बन ॲटम्स आहेत म्हणून तो काय झाला हेक्झेन झाला. ओके, त्याच्यामध्ये 6 कार्बन ॲटम आहेत म्हणून तो काय झाला हेक्झेन झाला. ओके, त्याच्यानंतर त्याचं स्ट्रक्चर तुम्ही बघितलं तर स्टार्टिंगला CH2OH आणि एंडिंगला CH2OH म्हणजे 2 कार्बन गेले 6 मधले राहिले 4, लगेच 4 कार्बन काढून घ्यायचे बॉन्ड टाकून CCC. ओके, 4 कार्बन झाले की स्टार्टिंगचे 2 कसे आहेत OHCH OHCH आणि शेवटचे 2 कसे आहेत SCOH SCOH. ओके, म्हणजेच हा काय आहे हेक्झेन आहे आणि त्याला सबस्टिट्युएंट कोण आहे तर हायड्रॉक्सी ग्रुप जो आहे तो काय आहे सबस्टिट्युएंट आहे हेक्झेन. आणि कारण इथे OH हा सबस्टिट्युएंट घेतलाय म्हणून आपण त्याला अल्कोहोल कन्सिडर करू शकत नाही. आपला पॅरेंट कंपाऊंड कोण आहे आपलं अल्केन आहे म्हणून त्याला आपण OH हा काय झालेला आहे सबस्टिट्युएंट झालेला आहे. तो किती OH आहेत 1 2 3 4 5 आणि 6 OH आहेत म्हणजे काय आहे हेक्झा हायड्रॉक्सी. कुठल्या पोझिशनला 1 2 3 4 5 6. सो 1 2 3 4 5 6 हेक्झा हायड्रॉक्सी हेक्झेन इज नथिंग बट द मॅनेटॉल. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर अँड आयुपॅक नेम फॉर द मॅनेटॉल. स्ट्रक्चर अगदी सिम्पल आहे आणि आयुपॅक नेम सुद्धा अगदी सिम्पल आहे. फक्त तुम्हाला स्ट्रक्चर व्यवस्थित आलं पहिले CH2OH काढून घ्यायचे. मॅनेटॉल हा काय आहे हेक्झेन आहे आणि ज्या हेक्झेनला 6 OH ग्रुप अटॅच झालेले आहे तेवढं लक्षात ठेवायचं आणि त्याच्या सुरुवातीला CH2OH असतो आणि शेवटला CH2OH असतो. ओके, आणि मध्ये 4 कार्बन काढून घ्यायचे आणि त्यातले पहिले 2 कार्बन कसे असतात OHCH OHCH आणि शेवटचे 2 HCOH HCOH आणि आपला झाला 1 2 3 4 5 6 हेक्झा हायड्रॉक्सी हेक्झेन्स. ओके, सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. जसं मागाशी आपण बघितलं रिझनमध्ये युरिया आणि मॅनेटॉल हे काय आहेत ऑस्मॉटिक डायुरेटिक्स आहेत. ओके, देन फिजिकल प्रॉपर्टी काय काय आहेत त्याच्या तर व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर असते. ओके, नेचर इट इज ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. व्हाईट कलर आहे आणि क्रिस्टलाइन नेचर आहे आणि पावडर फॉर्ममध्ये ते अवेलेबल असतं. देन ओडरलेस आहे मॅनेटॉल, कोणताही ओडर नसतो त्याला अँड हॅज अ स्वीटिश टेस्ट. इट इज ओडरलेस अँड हॅज अ स्वीटिश टेस्ट. त्याला स्वीट अशी टेस्ट आहे. ओके, देन सोल्युबिलिटी जर बघितली आपण त्याची तर इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर बट स्लाइटली सोल्युबल इन अल्कोहोल. वॉटरमध्ये कसा होतो तो अगदी फ्रीली इझिली तो सोल्युबल होऊन जातो पण अल्कोहोलमध्ये थोडासा कमी प्रमाणात स्लाइटली तो कसा आहे सोल्युबल आहे. It give hexaacetyl derivative when warm with acetyl chloride in presence of pyridine. सपोज जर मॅनेटॉलला आपण रिॲक्ट केलं कोणाबरोबर ॲसिटाईल क्लोराईड बरोबर कोणाच्या प्रेझेन्समध्ये पायरिडिनच्या प्रेझेन्समध्ये तर आपल्याला काय मिळतं हेक्साॲसिटाईल डेरिव्हेटिव्ह मिळते कारण आपलं कंपाऊंड जे आहे ते काय आहे हेक्झा हायड्रॉक्सी हेक्झेन आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याला ॲसिटाईल क्लोराईड बरोबर रिॲक्ट केलं पायरिडिनच्या प्रेझेन्समध्ये तर आपल्याला हेक्झा ॲसिटाईल डेरिव्हेटिव्ह मिळतो. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॅनेटॉल. देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन बघितलं तर इट इज स्टेबल कंपाऊंड. मॅनेटॉल हा स्टेबल आहे, एअर लाईट टेम्परेचरमध्ये काही अफेक्ट होत नाही. सो सिम्पली त्याला आपल्याला काय करायचं आहे वेल क्लोज कंटेनरमध्ये काय करायचं आहे स्टोअर करायचा आहे. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज इज for mannitol it is stable compound and hence it is stored in well closed containers. Okay, then uses, if you see uses, it is used as a diuretics. युरिन आउटपुट वाढवण्यासाठी युरिनचं एक्सक्रेशन वाढवण्यासाठी आपण त्याला यूज करतो. तर इट इज यूज ॲज अ डायग्नॉस्टिक एजंट. एखादं डिसऑर्डर डायग्नॉस्टिक करण्यासाठी सुद्धा मॅनेटॉलला यूज केलं जातं. देन ट्रीट ओडिमॅटस स्टेटस. ओके, ओडिमा जर झाला असेल तर त्या ओडिमाच्या ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा आपण त्याला यूज करू शकतो. देन टू रिड्यूस इंट्राक्रॅनाईल अँड इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर. इंट्राक्रॅनाईल म्हणजे क्रॅनाईल नर्व आहेत त्यांच्यावरचा प्रेशर आणि इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर म्हणजे आपल्या आईजमधला ओके डोळ्यांमधला प्रेशर की ज्याच्यामुळे आपल्याला पुढे काय होऊ शकतं ग्लॉकोमा होऊ शकतं तो प्रेशर वाढल्यामुळं. ओके, सो तो कमी करण्यासाठी आपण या मॅनेटॉलला यूज केलं जातं. देन फॉर इरिगेशन ऑफ ब्लॅडर. ओके, आपला जो युरिनरी ब्लॅडर आहे त्याचं इरिगेशन करण्यासाठी म्हणजे त्या ब्लॅडरला जर वॉश करायचं असेल इन एनी इन्फेक्शन कंडिशन सो त्या ब्लॅडरला इरिगेशन करण्यासाठी आपण या मॅनेटॉलला यूज करतो. देन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बॉवेल फॉर बेरियम एनिमा. ओके, मॅनेटॉल दिल्यामुळे काय होतं बेरियम एनिमा म्हणजे काय बेरियम जर इंटेस्टाईनचं तुमच्या जर एक्झामिन करायचं असेल तपासायचं असेल टेस्ट करायची असेल तर त्याच्यासाठी एनिमा दिला जातो. सो तर एनिमा देण्यासाठी बॉवेल काय केलं जातं क्लीन केलं जातं. सो त्याच्यासाठी बॉवेलला तयार करण्यासाठी प्रिपेअर करण्यासाठी एनिमासाठी आपण या मॅनेटॉलला यूज करू शकतो. देन ॲज अ डायल्युएंट अँड एक्सिपियंट. तुम्ही सुटिक्समध्ये टॅबलेट फॉर्मेशन करत असाल त्यावेळी तुम्ही डायल्युएंट आणि एक्सिपियंट वापरता फॉर द
ॲज अ बल्किंग एजंट. ओके सो अदर एक्सिपियंट, सो त्याच्यामध्ये सुद्धा मॅनिटॉलला काय केलं जातं, यूज केलं जातं. सो दीज आर द युजेस ऑफ मॅनिटॉल. देन व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन, कोणत्या कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं. सर इंजेक्शन्स हे एकमेव फॉर्म अवेलेबल आहे मॅनिटॉलचं की ज्याच्यामध्ये तो अवेलेबल असतो. सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स फॉर मॅनिटॉल आर मॅनिटॉल इंजेक्शन अँड सेकंड मॅनिटॉल अँड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन्स. Mannitol and sodium chloride injection, these are the pharmaceutical formulation. Then what are the brand names? Brand names are Osmitrol. Brand names काय आहे mannitol साठी, Osmitrols. Okay, so these are the brand names for mannitols. Okay, then last compound is ethacranic acid. Okay, ethacranic acid. So this is the structure of ethacranic acid. If we see the structure, it is actually phenoxyacetic acid derivative because it contain a phenyl ring which is substituted by oxygen here. So it is called as the phenoxyacetic acid. This is the acetic acid. Okay, this structure is the acetic acid, phenoxyacetic acid. याला काय म्हटलं जातं या स्ट्रक्चरला, त्याच्यामुळे ते काय आहे फिनॉक्सिॲसिटिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ह आहे तो ॲक्च्युली इथॅक्रानाइक ॲसिड. हा हे जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं, हे आहे ॲसिडिक ॲसिडचं स्ट्रक्चर. ओके, हे इथून आणि त्याच्यानंतर हे जे आहे हे सगळं कसं आहे फिनॉक्सी ग्रुप आहे हा सगळा, आणि इथून पुढचा जो आहे तो ॲसिडिक ॲसिड आहे. सो त्याला काय म्हटलं जातं फिनॉक्सिॲसिटिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ह त्याला म्हटलं जातं. आणि इथॅक्रानाइक ॲसिड जे आहे ते कसं आहे हाय सेलिंग डायुरेटिक्स आहे. काय आहे ते हाय सेलिंग डायुरेटिक्स आहे. ओके, then what are the physical property? It is very small compound, so it is very simple white crystalline powder, white color आहे, crystalline form आहे त्याचा. then odorless as usual, odor नाही आहे त्याला कोणताही, आणि has a bitter taste. जसं की ड्रग्सला बिटर टेस्ट असते तशी इथॅक्रानिक ॲसिडला सुद्धा बिटर टेस्ट आहे. देन सोल्युबिलिटी जर आपण बघितली, सो इट इज व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर अँड फ्रीली सोल्युबल इन अल्कोहोल, इथर अँड क्लोरोफॉर्म. सोल्युबिलिटी कशी आहे ती, वॉटरमध्ये तो कमी प्रमाणात सोल्युबल आहे पण पूर्णतः असा सोल्युबल होत नाही, पण फ्रीली आणि इझिली सोल्युबल कोणामध्ये होतो तर अल्कोहोल, इथर आणि क्लोरोफॉर्म याच्यामध्ये तो काय होतो इझिली काय होतो सोल्युबल होऊन जातो. देन स्टॅबिलिटी आणि स्टोरेज कंडिशन बघितली तर ती इज ॲक्च्युली दिस इथॅक्रानिक ॲसिड इज नॉन हायग्रोस्कोपिक. ओके, अँड रिलेटिव्हली स्टेबल इन लाईट अँड ॲट रूम टेम्परेचर्स. ओके, नॉन हायग्रोस्कोपिक आहे म्हणजे हायग्रोस्कोपिक नाही आहे तो, सो त्याच्यावर मॉइश्चरचा आणि लाईटचा असा काही एअरचा परिणाम होत नाही, आणि लाईटमध्ये कसा आहे तो स्टेबल आहे, त्याचबरोबर रूम टेम्परेचरला सुद्धा तो स्टेबल राहतो. त्याच्यामुळे आपल्याला सिम्पल वेल क्लोज कंटेनरमध्ये त्याला स्टोअर केला पाहिजे. सो इट इज नॉन हायग्रोस्कोपिक अँड रिलेटिव्हली स्टेबल इन लाईट अँड ॲट रूम टेम्परेचर, हेन्स इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज कंटेनर्स. ओके, त्याच्यामुळे त्याला वेल क्लोज कंटेनरमध्ये आपल्याला काय केला पाहिजे स्टोअर केला पाहिजे. ओके, then what are the uses? There are not so many uses for this ethacranic acid actually. Okay, what are the uses? So it is potent diuretics and used to treat different type of ओडिमा. डायुरेटिक्स आहे आणि पोटंट आहे, कारण हाय सेलिंग डायुरेटिक्स असल्यामुळे त्याची पोटन्सी जास्त आहे, आणि त्याच्यामुळं ओडिमॅटस कंडिशन, ओडिमाच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपण त्याला काय करू शकतो यूज करू शकतोय. ओके, देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स काय आहेत तर टॅबलेट आणि इंजेक्शन फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो. सो इथॅक्रानाइक ॲसिड टॅबलेट अँड सोडियम इथॅक्रानाइट इंजेक्शन्स. ओके, देन ब्रँड नेम जर आपण बघितले इथॅक्रानाइक ॲसिडचे काय काय ब्रँड नेम्स आहेत तर हायड्रोमेडिन, युरेगिट अँड इडरक्रीन. Okay, hydromedin, uregate and idercrin, these are the brand names for ethacranic acids. Okay, these are the brand names of ethacranic acids. Okay, so this is regarding the ethacranic acids, and here we end up with our units, that is diuretics. Okay, याच्यामध्ये काही कळलं नसेल, तुम्हाला कोणता काही प्रॉब्लेम असेल म्हणजे शिकवलेलं काही कळलं नाही असं तर मला विचारा, आपण तुमचे डाऊट्स काय करूया क्लिअर करूया. याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स असतील तर ओके तुमच्या डाऊट क्लिअर करूया. डेफिनेशन्स असतील, क्लासिफिकेशन असतील, ज्या ज्या स्ट्रक्चरला स्टार मार्क केलंय त्यांचे स्ट्रक्चर, IUPAC नेम्स, ओके युजेस, हे सगळं काय आहेत इम्पॉर्टंट आहेत तुमच्या एक्झामच्या दृष्टीने. सो त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका, व्यवस्थित करा, रिव्हिजन करा, आणि काही नोट्स आहेत त्या रीड करा. काही समजलं नसेल तर विचारा, आपण तुमचे डाऊट काय करूया क्लिअर करूया. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.